Hi my dear students, welcome back to my channel. So welcome back to SSLC 2024 Science Examination Preparation video series. So ಈಗ already 5 days ನಾವು application type questions ಅನ್ನ complete ಆಗಿ analyze ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Today is the 6th day and we are continuing with carbon and its compounds lesson. So I request all the students before joining the class itself, please keep a book with you so that if you find any type of like questions which you are not able to easily understand or if you are feeling difficult to solve, so anta ಒಂದು questions ಅನ್ನ note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that will help you for the preparation. Okay, yes. So saying so much, so 5 days of application question ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can watch whenever you need. Okay, so in today's class also we are continuing with carbon and its compounds as planned. So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಸನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ so I am doing. Yes, if you're new to my channel, do subscribe the channel and maximum share ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And if you're also finding difficulty in solving application type questions in mathematics, do subscribe DVS Math channel. So ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ application type of questions ದೀಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. As usual, we'll begin the class with the quote. So today's quote is, self-belief and hard work will always earn you success. See, most of the students are already working hard, but they will be somewhere lagging with their belief. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಕೆ ನನಗಿದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೀವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, definitely what happened for the hard work you are doing, definitely you'll get success. Okay, so nimmanna neevu nambi, and whichever the difficulties you're facing while studying or in your life, you should have motivation. Okay, and you should have courage, you should have self belief on you. So definitely if you have all these things, you can achieve something in life. So saying so much, I'm continuing today's class because every day when I start the class, I'll be beginning with the quote, because to make you all motivated for the entire day. You all know how to do what to do every day, but still you're lagging somewhere in something. So that should not happen. So hagagi everybody have self-belief and keep working hard. Definitely you all will achieve success. Right? So in yesterday's class, okay, I have completed explaining this 7th question, children. So idina nanu homework aagi kottidde. Okay, so before starting today's question, let me complete the answer for this previous question and then I'll go for next question. I welcome each and everyone who are present in today's live. Very good morning to each and everyone. Right, so the previous day's question was, propanol is the third member of homologous series. Write the name and the molecular formula of fourth and fifth member of series. Most of you have given answer in the comment area. Comment area dalli mention ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಂಬರ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ methanol. So fourth member is methanol, second member is ethanol, third member is propanol. So we have meth in this. Sometimes meth will be not there, say in case of alkenes, but ಇಲ್ಲಿ meth first member ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ prop is third member. So who will be the fourth member? The fourth member is the butanol. Fourth member is the butanol and the fifth member is pentanol. So fourth member is butanol and fifth member is pentanol. So previous class to ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೂ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಯೂಟ್ is nothing but 4 carbon atoms, right? 4 carbon atoms. Okay, all is nothing but OH. ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ 4 carbon ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, all OH ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then remaining now you have to surround by the covalent bond and surround by the number of hydrogen atoms. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ hydrogen atoms ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What will be your formula? Your formula will be C4 and C1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 C4H9 OH ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಂಟೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ if you write the formula of pentanol, see you have to increase by 1 carbon. C4 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು C5 ಆಗುತ್ತೆ. H9 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H11 ಆಗುತ್ತೆ. And your functional group will remain as it is, as OH. That is why we'll call it as homologous series. Video ಇಷ್ಟ ಆದರೆ video like ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let's spread this video to all the SSLC students. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸೆನಾಲ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C6 ಆಗುತ್ತೆ. H11 ಇರೋದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ H13 ಆಗುತ್ತೆ and OH ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. Today's question, the first question is C3H8, C3H6. Name the compound that undergoes addition reaction and mention it with the chemical equation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First of all, addition reaction ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, what is addition reaction? Addition reaction is also called as hydrogenation. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Addition reaction is also called as hydrogenation. ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಏಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್? ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಏಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಏಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ perform the addition reactions for unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will add the hydrogen, okay, in the presence of a catalyst, either nickel or palladium, to get saturated hydrocarbon. This is very simple. This is what we will do in the hydrogenation or addition reaction. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to get saturated hydrocarbon. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನೀವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ C3H8 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ C3H6. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, CnH2n+2. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಆಲ್ಕೇನ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಏನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. C3H2 × 3 + 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಯಿತು? C3 2 3s 6 + 2 ಏನಾಯಿತು? C3H8. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. C3H8 ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n, ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. C3H2 × 3 ಏನಾಯಿತು? C3H6. 2 3s 6 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು?
ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ C3H6 undergoes addition reaction. Why? Because it is unsaturated hydrocarbon. ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. C3H6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? It undergoes addition reaction. Undergoes addition reaction. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. It undergoes addition reaction. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರೋ. ನೋಡಿ, C3H6 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ C3H6. ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್, ನೋಡಿ C3H6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C3H6 C3H8 ಆಯ್ತು. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಈಗೇನೆ. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಸಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆಟಮ್, that is element, and write how many electrons are present on its body. Okay, basically valence electron. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there is 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ and 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8 ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2,6 ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 6 ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಕೂಡ 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ನೋಡಿ, 6 ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್? ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? ನೋಡಿ, 4 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 4 ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so 2 electrons you are focusing on opposite oxygen atom and other 2 electrons will be focusing on this oxygen atom. In both the ways oxygen is receiving, that means sharing 2 electrons, and carbon is also sharing 2 electrons on either carbon atom. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 6 ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಕೂಡ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 6. ಇಟ್ ನೀಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 4 ಇದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ carbon is also having 8 electrons on its body. So it is having a feeling that it has obtained a stability. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ
ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? ಸಿ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಸೋಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಎಂಡ್ಸ್. One is hydrophilic end. This is, see, the first part is there, no, this is hydrophilic end. Soap molecule ge 2 end ide, yaudu? Hydrophilic end. And one more is hydrophobic end. Hydrophilic end and hydrophobic end. Hydrophilic, hydro andre enu water, philic andre enu love or attraction towards water. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಫೋಬಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಫರ್ದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಎ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಎಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಡ್ಸು ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Soaps are sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ soap has 2 ends. One end is hydrophilic and another end is hydrophobic. Hydrophilic end is ionic end and hydrophobic end is carboxylic end. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, why soaps cannot clean in hard water ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What do you write answer here? ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಯಾವಾಗ ಸೋಪ್ನ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When soaps are dissolved in hard water, in soaps are dissolved in the hard water, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್, ಸೋಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? they react with calcium or magnesium salts, calcium and ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, calcium and magnesium salts, and form a precipitate form ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್, ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದಿಸ್? ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಈ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಸೋಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ದಿಸ್ ಸ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೇಯರು ಇದನ್ನ ಸ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯಸ್ ಐಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ions when soaps are dissolved in hard water sodium or potassium ions they react with calcium and magnesium salts and forms a precipitate and this precipitate is also called as scum okay na so that is the reason okay idu ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು which ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ why soaps cannot clean in hard water why because they form an insoluble precipitate ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ 100% ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ 2 factors ಆಫ್ versatile nature of the carbon ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ see what are the 2 versatile nature of carbon my dear students ಹೇಳ್ತೀರಾ okay Kushwant Nayak has given the correct answer followed by RK Dodmani Rakesh Rao ರಾಚಯ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಷಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಡು ವಿ ನೋ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸೋಪು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾದರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಪ್ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸೋಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ catenation is one of the versatile nature and the second one is tetravalency catenation matte tetravalency these are the tetravalency these are the 2 versatile nature of the carbon catenation andre enu self linking ability of the carbon anta heli kariತೀವಿ self linking ability tilkoli self linking ability of the carbon self-linking ability of carbon it is called as catenation basically ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆರ್ carbon can also form a branched chain like this or carbon can also form a cyclic chain like this so this kind of self-linking ability of the carbon is what we will call it as catenation ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ tetravalency what is tetravalency see carbon has 4 valence electron ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್
other 4 carbon atoms, other 4 carbon atoms. Okay, carbon has 4 valence electron. It can link with other 4 carbon atoms or an atom of monovalent element, an atom of monovalent. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಕೆನ್ ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ a monovalent element or it can also link with carbon. So this property of carbon is what we will call it as tetravalency. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? This is very important. So this is what we will call it as tetravalency. So 9th standard students, diversity in living organisms important explain ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಂಗ್ ವಿತ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ other carbon atom or monovalent element. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್. ಒಂದು ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ enables nucleus to hold on to the shared pair of electrons, ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. Okay, they have a strong bond between them. That is the reason they form what kind of bond? Covalent bond. ಯಾವ ತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಪೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀರಿ it forms this point is also very important. It forms covalent bond. What kind of bond? It forms covalent bond. Okay na? Right. And this covalent bond has strong force of attraction. Okay, right alva? Next nodi, write the structural formula for the following compounds anta kelta idare. Benzene ಮತ್ತೆ butane. Benzene, what is the formula of benzene, guys? Benzene the formula enu? Can you guys tell me what is the formula of benzene? Okay, Rakesh Rao has given the first correct answer. Correct, Rakesh, your answer is correct.
Rakesh Rao has given the first correct answer, followed by Panduranga Srinivas, Usha, Sanketa, Rakshita, Kushwan Nayak, an ID with the BGM and TCR drawings. Many of you are giving. Nagaraj, Suguna, okay, Yogavarti, Harshavardhan, many of you are giving the right answer. So benzene formula is C6H6. Benzene anta ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಲಿ, C6H6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬೆನ್ಝೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ, C6H6 ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್? ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1. ಸೊ ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈಗ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2 ಆಗಿದೆ, 3 and 4. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಆಗಿದೆ, 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ, 2, 3 and 4. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರ. ಇಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ? 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಯಾವುದೇ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಆಲ್ಕೀನ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಾನು ಮೆಂಬರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಟಾಪ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 1 ಆಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3 and 4. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಗಿದೆ, 2, 3 and 4. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1, ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2, 3 and 4. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಬರಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಾಂಗ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್? ಸಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇದೆ. ಸೊ C5H10 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಆಲಿಜಾ, ಪಾಂಡುರಂಗ, ಯೋಗವರ್ತಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. The name of this compound is pentene. 5 carbon is pent, alkene is ene, so this is pentene. Okay na? So this is how you want to identify. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
carbon atom does not form C4 minus anion and C4 plus cation. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Carbon cannot form C4 plus or C4 minus anion. RK Dodmani has given the right answer already. Good, very good. Okay, right. So I think below that Kavita Bandar. So you also have given the right answer. I think other students, you are trying to give answer. Very good makla. Correct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. 4 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಈಗ ಇದು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದು 6th ಎಲಿಮೆಂಟ್, 2,4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೇನ್ 4. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. C4 ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಲೂಸಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿರುವಂತ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಲೂಸಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಓಕೆ, ಲೂಸಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಓಕೆ, ಲೂಸಿಂಗ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ nucleus of carbon need more energy. See, 4 electrons na loss ಮಾಡಕ್ಕೆ carbon gain ಬೇಕು. Nucleus of carbon, it need huge energy. That is why it is not possible for the carbon to lose 4 electron. Similarly 8 ಆಗಕ್ಕೆ 4 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C4 minus anion ಆಗುತ್ತೆ. So it is difficult. Why? Because carbon body ಮೇಲೆ 6 protons ಇದೆ. Okay, see, it is very difficult. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 protons. 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 6 protons ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕವಿತಾ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 6 protons ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು 4 electrons ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 6 protons ಅಂದ್ರೆ 6 protons is equals to 6 electrons. 6 protons ಇದೆ, 6 electrons ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 4 electrons ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 electrons ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ +4 ಆಡ್ ಆಗಿ 10 electrons ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 6 protons ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 6 electrons ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ 4 electrons ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 electrons ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 6 protons ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 10 electrons. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 6 protons ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 6 protons can hold 6 electrons here, but it cannot hold 10 electrons. So ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಆನ್ಸರ್? It would be difficult. See, it would be difficult. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It would be difficult for the nucleus of carbon with 6 proton, with 6 proton, 6p ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ, to hold 10 electron. E minus ಅಂದ್ರೆ electron. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಕವಿತಾ, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿ, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಡ್ರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐಸೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್. ಐಸೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, someone of you are asking what is the difference between iso and neo ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫೈನ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ the structure of isobutane. Okay, isobutane, let me clear this place here.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಿ ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್. ಈಗ ಅವರು ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ನೋಡಿ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಬ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬೋತ್ ಈ C4H10. ಯಾವುದೇ ಐಸೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಲಿ, first identify the number of carbon atoms and the bond given there and also branch the chain. Very simple. Okay, next example ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, what is mean by iso and neo ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐಸೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನು, ನಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯೋಗೂ ಐಸೋಗೂ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸಿ ಐಸೋನಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಐಸೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಐಸೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್, 4th ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಟಾಪ್, 5th ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್. ಇದು ನಿಯೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಐಸೋ ಮತ್ತೆ ನಿಯೋಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ನಿಯೋಪೆಂಟೇನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಪೆಂಟೇನ್ ನಿಯೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. C4- C4+ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಟು ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 proton, it cannot hold 10 electron. Okay, next, what are structural isomers ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are structural isomers? Iso ಅಂದ್ರೆ branched chain. ಓಕೆನಾ? structural isomers, isomers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Isomers are the hydrocarbons. See, isomers are the hydrocarbons. Okay, with same molecular formula same ಇರುತ್ತೆ. So with same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula iddu different structural formula idre we will call that as isomers. So who is the first member of isomer anta kelidre? It is isobutane. Butane basically. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಚೈನ್ ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಈಗ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 4th ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರಾಗಿದೆ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತಿದೀವಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್.
ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲಿಸಾ you're asking ಮ್ಯಾಮ್ ಇಫ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ 5 question ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ನೀವು 5 ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸೇಮ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಬರೆದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು C4H10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್? ರೈಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ CnH2n. CnH2n. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So who is the first member of alkyne? First member of alkyne yaru? First member of alkyne is ethine. Very important. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. First member of alkyne is ethine. What is the first member of alkyne? The first member of alkyne is ethine. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಈಥೈನ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಫೈನ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಥೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದರೆ, ಬರೆಯೋಣ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ 5th ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್. ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಹೂ ಇಸ್ ದ 5th ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ 5th ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಇಸ್ ದ 5th ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್? Okay, very good, very good. First correct answer is given by, I think, so ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿ, ಗಗನ್, ಜೀವನ್, ಯೋಗವತಿ, ನಿಶಿಕಾ, ಎಸರ್ಗ, ಓಕೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಕುಶ್ವನ್ ನಾಯಕ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, RK ದೊಡ್ಮನಿ, ಯೋಗವರ್ತಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 6th ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 6th ಮೆಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಈತ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈತ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈತ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈತ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4th ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5th ಮೆಂಬರು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 5th ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು, 6th ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು, 3rd ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಥೈನ್, ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಐನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಈತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಐನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 4th ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ 4th ಬಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, C2H2. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್, I have written structural formula, you can observe that. Molecular formula is C2H2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ?
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ are unreactive. Saturated hydrocarbons are unreactive. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಮೇಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ in the presence of what? In the presence of sunlight. See, saturated hydrocarbons ಏನಾಗಿದೆ, unreactive ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we will add chlorine atom in the presence of sunlight. ಸನ್ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ chlorine atom will substitute ಅಂದ್ರೆ it takes the place of hydrogen atom ಅಂತ ಅರ್ಥ. chlorine atom will substitute hydrogen atom one by one ಅಂತ ಅರ್ಥ. hydrogen atom ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಮೀಥೇನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮೀಥೇನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, CH4 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮೀಥೇನ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. CH4 ಅನ್ನೋದು ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ Cl2. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Cl ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೀಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, H+Cl ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ರೈಟ್, HCl ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. 4th ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ, CH3Cl. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, CH3Cl ಅಂಡ್ already you can see there is HCl. So ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. An atom or a group of atom is substituted by one another ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. An atom or a group of atom is substituted by one another. ಓಕೆನಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ chlorine atom went here, one chlorine atom went here, and we are left with another chlorine atom. They both will combine to form HCl, and remaining we have CH3Cl. What do we have? We have CH3Cl. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲಾತ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಸೋಪ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಂಟೈನರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡರ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಡರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್.
ಸೊ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲೋತ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆಡ್ ಸೋಪ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಅದು ಸೋಪ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆಡ್ ಸೋಪ್ to the water which is containing the dirty clothes, whatever it is, okay, whenever you add soap ಏನಾಗುತ್ತೆ, you know that soap has a kind of structure, this kind of structure it has, correct alva? whenever you dissolve soap in water, what happen, it forms two structures. One is hydrophilic structure and one more is hydrophobic structure. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, when soap is dissolved in water, its hydrophobic end ಏನಾಗುತ್ತೆ, I already told you, this is hydrophobic, this is hydrophilic ಅಲ್ವಾ. whenever soap is dissolved in water, it forms a structure with two ends, okay. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydrophobic end, let me use different color. Hydrophobic end will attach towards the oil or dirt, ಓಕೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್, ಓಕೆ. ವೆನೆವರ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ dissolved in the water containing the dirty or oily clothes, soap forms a structure. This structure has two ends. What are those ends? Hydrophilic end and also hydrophobic end. Hydrophilic end ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will attract towards the water. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್, ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ as a result of it will form an aggregate like structure. What is this? ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, this is a aggregate like structure. That aggregate like structure is what we will call it as micelle. ಇದನ್ನ micelle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What do we call this as? We will call this as micelle. Okay, so the molecules of soap arrange themselves. They arrange themselves and they form a structure called micelle. Okay, so this micelle ಏನಾಗುತ್ತೆ, this will trap it at the center of the dirt or oil containing over the cloths. When we agitate, ಯಾವಾಗ ಈ micelle ಅನ್ನ when we agitate or when we scrub this micelle, what happen, the oil or dirt present over the clothes will be removed. ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋತ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಪನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಸೋಪ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೋಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ಡರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್, hydrophobic end is focusing towards the oil or dirt. So as a result of it, it forms a aggregate like structure which we will call it as micelle. So micelle is now at the oil or dirt. So when we agitate this, what happen, so it will remove the dirt present over the cloths. Simple ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಮಿಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ an aggregate structure. It is an aggregate structure. It is an aggregate structure formed when soap dissolved in water. When soap dissolved in water. When soap dissolved in water. It is an aggregate. It is an aggregate like structure which is formed when soap dissolved in water. Okay, by connecting its hydrophilic end towards the water and hydrophobic end towards the oil or dirt. Explain ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸ್ವಾತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸ್ವಾತಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. More amount of soap is required to to clean the clothes in hard water. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. Sodium and potassium will combine with calcium and magnesium. As a result of it, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it form a layer of precipitate. It form a layer of precipitate which is called scum. Okay, soap ನೋಡಿ, more amount of soap is required to clean the clothes in hard water. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀರಾ, because hard water contain calcium and magnesium salts. Okay, hard water contain calcium and magnesium salt. That is very important. So as it contain calcium and magnesium salts, it will combine with sodium and potassium. So it cannot work well. Basically, soap does not work well with hard water. I hope you understood. Okay, clear, right? Okay. So fine, let's go for next question. So explain ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ C2H6 ಅಂಡರ್ಗೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಆರ್ ಪೆಲೇಡಿಯಂ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಇದನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, C2H6. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್. What is this? Ethane. And what is this? This is saturated. What is this? Saturated. ಈಗ ಹೇಳಿ, C2H6 substitution reaction. Okay, C2H6 undergoes substitution reaction but not addition reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. C2H6 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಿ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, addition of hydrogen to unsaturated is happening. So C2H6 is saturated. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? C2H6 undergoes substitution. Why? Because for substitution reaction, substitution ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ? ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ C2H6 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಆಟಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. C2H6 ಇದೆ ನೋಡಿ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, C2H5 ಆಯಿತು ಅಂಡ್ 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಡ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಈಥೇನ್, ಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್? ವೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, basically saturated hydrocarbons will undergo substitution reaction but saturated hydrocarbons do not undergo addition reaction. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, unsaturated hydrocarbons undergo addition reaction.
and saturated hydrocarbons undergo substitution reaction. Clear? Okay, I repeat definition barkoli. What is addition reaction? Addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to get saturated hydrocarbon in the presence of nickel as a catalyst. What is substitution reaction? Substitution reaction andre illi an atom or a group of atom is substituted by one another. So definition ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ C2H4 ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ C2H4ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್? ಯು ಗೆಟ್ C2H6. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು H6 ಇರೋಂಥದ್ದು H5 ಆಯಿತು. 6th ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ HCl ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೇರಿ HCl ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ sodium salts of sulfonic acids or ammonium salts of chlorides or bromides. Detergents na water hard soft anta test ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Yes. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ react well with both soft as well as hard water. Soft and hard water. Water hard ಆಗಿದ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ more amount of lather. Detergent react well with both soft water as well as hard water. Hence, detergents cannot be used to check whether the water is hard or not. But soaps can be used. Okay, definition ಹೇಳಿದೀನಿ and ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀನಿ. And also you should know detergents are non-biodegradable. They are non-biodegradable. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. They are non-biodegradable. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, how would you experimentally distinguish between an alcohol and carboxylic acid? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಸ್ ಎಥನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ C2H5OH. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ CH3COOH. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ HCl ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ, ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ Na2CO3 or in this case also if you add Na2CO3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let us see. See, the moment you add sodium carbonate to alcohol, basically alcohol is neutral in nature. What is the nature of alcohol? Alcohol is neutral in nature. Clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Alcohol is neutral in nature. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it does not show any kind of reaction. No reaction occurs here. When you add sodium carbonate to alcohol, no reaction. But ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 days ಇಂದ ನಾನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ವೆನೆವರ್ ಯು ಪುಟ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, CH3COO ಏನಾಗುತ್ತೆ, NA ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಒಂದು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ carboxylic acid. Carboxylic acid do nature ಏನು? It is an acid. What kind of an acid is this? This is a weak acid. What kind of an acid is this? Weak acid. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to understand. This is a weak acid. So it is releasing carbon dioxide. And ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100% ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so Aliza, you're asking carbon atom does not form C4 minus anion and C4 plus cation. Why? Please reply ma'am ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. C4 plus cation ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಂಡೆಡ್. C4 plus cation ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲಿಸಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, C4 ಮೈನಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 4 more ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What are covalent compounds? Compounds formed by sharing electrons. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Compounds formed by sharing the electrons. Okay, compounds formed by sharing the electrons, what we will call it as covalent compounds. Clear ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? Right. Carbon can form only covalent bond but not ionic bond. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Carbon can form only the what kind of bond? Covalent bond but not the ionic bond. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, because it has 4 valence electrons. ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ because it has 4 valence electrons. It has 4 valence electrons. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, E ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 or gain 4. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ 4 electrons because it has 4 valence electrons and it can share 4 electrons. See, it shares 4 electrons but it cannot transfer. It cannot transfer. As a result of it ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಗಿವ್ 2 examples ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್? Oxidation of carbon is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಬರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ and its compounds, they get oxidized when subjected to combustion. That means when they are added by oxygen. Okay, oxidation of carbon compounds anta ಹೇಳಿದಾಗ what you have to write here is, see, carbon
carbon when subjected to or when it come in contact ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ when it is subjected or when it is coming in contact with oxygen. What happens when it come in contact with oxygen? It undergoes oxidation. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. Why? Because you can see carbon is added by oxygen. So carbon is an it is undergoing oxidation. Okay, you can see as a result of it I can say this is an oxidation reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು alkaline KMNO4, that is potassium permanganate, and acidified K2Cr2O7, that is potassium dichromate. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ C2H5OH, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇಂಟು ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, that is CH3COOH. Conversion of ethanol into ethanoic acid is an oxidation reaction. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you are adding oxygen for ethanol to become ethanoic acid. So but to add that you want an oxidizing agent. Which is the oxidizing agent here? The oxidizing agent you can either use alkaline potassium permanganate or you can use acidified potassium dichromate. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ KMNO4, acidified K2Cr2O7, they both are oxidizing agent. Some of the students ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾಗರಾಜು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೇ 5 ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೇಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ OH ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. Alcohol is basically used in the industries. One such alcohol we basically use in this lesson is ethanol. Ethanol ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OH. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೇಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ OH. Okay, commercially important compound used in the industries is alcohol. This is having the functional group OH. So ಹಾಗಾಗಿ ethanol ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು because it belongs to alcohol group. Molecular formula ಏನಾಗಿದೆ? It is C2H5OH or it can also be written as CH3CH2OH. ಎರಡೂ ಕೂಡ ethanol. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್
what happens when this ethanol, that is C2H5OH, will combine with, when it combine with sodium. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಇಥನಾಲ್. ಈಗ ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ಇಥನಾಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ CH3CH2OH. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಇಥನಾಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್? ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಥನಾಲ್ ಇದೆ, ಈ ಇಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ KMnO4. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಡೇ 5 ಅಂಡ್ ಡೇ 6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಪ್, ಲೋವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವಿಡಿಯೋನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಈ 2 ಡೇಸಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. In tomorrow's class, we will be discussing about periodic classification of elements. Until then, take care. Have a great day ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will start with biology. Okay? Have a great day, my dear students, and thank you so much for being in live.